السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ الذین اصطفى اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم ومولانا الكريم وشاہد المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ زخم تو سوکھ جائیں گے لیکن نشان باقی رہ جائے گا۔ زخم تو سوکھ جائیں گے لیکن نشان باقی رہ جائے گا۔ ایسے کئی گمراہ زمانے آئیں گے لیکن قرآن باقی رہ جائے گا۔ وہ مسجد تھے جہاں میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہو رہے ہیں تارکین قرآن ہو کر۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ بیان کرنا بڑی بات نہیں ہے، وقت گزاری کرنا بڑی بات نہیں ہے، جو بیان کیا جاتا ہے اس پر عمل کرنا سب سے بڑی بات ہے۔ بیان تو اچھے عالموں کا کام ہے، بڑے بڑے اچھے عالم کرتے ہیں، ان کی زبان پہ اثر ہوتا ہے، اثر لینا ہمارا کام ہے، اس پر عمل کرنا ہمارا کام ہے۔ ورنہ کتنا اچھا بھی بیان کیا جائے، کتنی اچھی بات بھی بولا جائے، اگر اس کا عمل نہ کیا جائے تو اس کا کہنا بیکار ہو جائے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فارسی میں ایک شعر ہے کہ علم چندہ کے تو بیشتر خانی، در تو عمل نیست نادانی، نہ خیر بود نہ دانش مند، چار پائے برو کتاب چند۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ علم چاہے انسان جتنا بھی حاصل کر لے، جتنا بھی پڑھ لے، اگر اس کے اندر عمل نہ ہوگا تو وہ نادان ہے۔ جیسے ایک چار پایا ہے اور وہ وزن اٹھایا جا رہا ہے، اس کو بہت ساری کتابیں لا دی گئی ہیں، جیسے جانور ہے، گدھا ہے، بہت ساری کتابیں لا دی گئی ہیں، مگر وہ نہیں جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اس کی مثال دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی کہنے سے سننے زیادہ عمل کرنے والے بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایمان والا بنایا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں قرآن نصیب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت سارے صحیفے نازل کیے اور 4 بڑی کتابیں نازل کی ہیں، جن میں سے پہلی کتاب ہے توریت، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور قرآن مجید ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ جو 3 کتابیں توریت، زبور، انجیل، وہ منسوخ ہو چکے ہیں، اس کو لوگوں نے رد و بدل کر لیا، اپنی من مانی سے اس کے اندر لکھ لیا، جو اپنے لیے خواہشات تھے وہ خواہشات کو لکھ لیے، جو عمل کے لیے کہا گیا تھا وہ عمل کو نکال لیے، وہ بدل گئے۔ مگر قرآن مجید کو نہ کوئی بدل سکا ہے نہ بدلے گا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود اس کو اپنی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ 1500 سال سے یہ قرآن مجید جس حالت میں ہے اسی حالت میں ہے، کوئی اس کو رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا اور کہا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کو حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید کے علماء کرام نے 55 سے زیادہ صفاتی نام بتائے ہیں اور 2 ذاتی نام ہیں۔ ایک ہے قرآن مجید، جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن، اور دوسرا کتاب ہے جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ 2 نام ہیں۔ ان دونوں کے معنی ہیں قرآن اسے کہا جاتا ہے جو بار بار پڑھا جائے، ہر ہمیشہ پڑھا جائے جو قرآن کہا جاتا ہے،
اور کتاب اسے کہا جاتا ہے جو کسی صحیفے میں بک میں لکھا جائے اور وہ سینوں میں محفوظ ہو یا کتابوں میں محفوظ ہو یا سینوں میں محفوظ ہو. یہ کتاب قرآن مجید جو ہے حافظوں کے سینے میں آج تک موجود ہے. بتایا جاتا ہے ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کے سینے میں قرآن نہ ہو وہ ایک ویران گھر کے مانند ہے. قرآن کا حاصل کرنا، قرآن اتنا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ذریعے سے نمازوں کو پڑھ سکے، ہماری نمازیں صحیح ہو سکے، ہمارے اعمال صحیح ہو سکے. قرآن مجید نازل ہوا مسلمانوں کے لیے. قرآن مجید کو مٹانے کے لیے بہت زمانے آئے. ایک زمانہ ایسا بھی آیا جب پوری دنیا میں مسلمانوں کی کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی مسلمان حکومت کرنے والا بادشاہ نہیں تھا. ایسے زمانے میں تاتاریوں کا فساد پھیلا ہوا تھا. ان تاتاریوں نے، کفاروں نے بغداد میں مسلمانوں کو ایک ہی دن میں 2 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو ذبح کر ڈالا. 2 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو ذبح کر ڈالا. جس طرح گائے بکرے ذبح کرتے ہیں اسی طرح ذبح کر ڈالا، جس کی وجہ سے سارا سمندر خون سے لال ہو گیا اور ساری کتابیں چلا کے سمندر میں ڈال دی. پوری کتابیں قرآن جو ہے پوری کتابیں سمندر میں ڈال دی، جس کی وجہ سے پورا سمندر جو ہے کالا ہو گیا. 1 مہینے تک اس کا پانی کالا رہا اور اتنی کتابیں ڈالی گئی کہ وہ سمندر کے اوپر پل بن گیا، برج بن گیا، جس کے اوپر سے گھوڑا گاڑی سواری چلا کرتی تھی. سوچنے والی بات ہے سمندر کتنا گہرا ہوتا ہے اور اس سمندر کو کتنی کتابیں ڈالی ہوئی جس کی وجہ سے وہ برج بن گیا. ایسے اتنا مسلمانوں کو ختم کیا سب کیا، مگر جب ایک لڑکے کو کھڑا کیا، جب اس نے قرآن شروع کیا الحمدللہ رب العالمین سے پڑھتا گیا اور وہ ناس ختم کیا تو وہ لوگ پریشان ہو گئے. وہ سوچنے لگے کہ ہم نے اتنے سارے مسلمانوں کو ذبح کیا، اتنے سارے کتابیں برباد کر ڈالی، سمندر میں پھینک ڈالی، ختم کر ڈالے، مگر ایک چھوٹا سا بچہ جو حافظ قرآن ہے، جو حفظ کیا ہے، اب ہم اس کے دل میں سے قرآن کیسے نکال سکتے ہیں؟ پتہ چلا ایک قرآن شریف جو ہے ایک معجزہ ہے، کھلا ہوا معجزہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کتاب کی ذمہ داری لی ہے. اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. جو حفاظت کرنے والے ہیں تو بتائیے دوسرا کون ہے جو اس کو ختم کر سکتا ہے؟ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع سے کیا بجے جسے روشن خدا کرے. محترم بزرگ اور دوستو، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ ایک امریکہ میں تھے جہاں پر ایک میٹنگ ہوا کرتی تھی ہر مہینہ. اس میں ہر پادری بھی ہوا کرتا تھا، کرسچن کا پادری ہوا کرتا تھا، یہودی کا عالم بھی ہوا کرتا تھا اور یہ مولانا بھی ہوا کرتے تھے. ہر مہینے میں جو مسائل ہوتے ہیں ہر مذہب کے، ان مسائلوں کو حل کیا کرتے تھے. جو پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کیا کرتے تھے. جب اگلی میٹنگ کا وقت آیا تو پادری نے کہا کہ اگلے وقت میں کیا کرنا چاہیے، تو مولانا نے کہا کہ اگلے میٹنگ میں ہر قوم، چاہے وہ پادری ہو چاہے یہودی عالم ہو، اپنی اپنی کتاب یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو آسمان سے اتاری ہے ان کتابوں کی وہ تلاوت کرے گا اور اس کا ترجمہ سنائے گا. تو اسی تحت اگلے مہینے کی میٹنگ ہوئی. میٹنگ میں بات آئی، اسی بات پر عمل کیا گیا. سب سے پہلے اس مولانا نے کہا ہے کہ آپ ہی اپنی کتاب کو پڑھو اور اس کا ترجمہ بتاؤ. تو اس مولانا نے سورہ فاتحہ پڑھی. سورہ فاتحہ ایسی پڑھی کہ یہ سارے کتابوں کا ام الکتاب کہا جاتا ہے سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ کے اندر قرآن کا سارا نچوڑ آ چکا ہے اور اس کے معنی بھی بتائے، معنی بتا کر سمجھائے. اس کے بعد میں اس پادری کو کہا گیا کہ اب تم اپنی آسمانی کتاب کو پڑھو. تو وہ پادری نے بائبل کو انگریزی میں پڑھنا شروع کیا. تو مولانا نے ٹوک دیا، کہا کیا پہلے ایک بات بتاؤ کہ یہ جو بائبل ہے کون سی زبان میں اتری ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو عبرانی زبان میں اتری ہے. تو مگر آپ تو انگلش میں پڑھ رہے ہیں، انگریزی میں پڑھ رہے ہیں، حالانکہ اس کو عبرانی زبان میں پڑھنا تھا. وہ پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، عبرانی کو تو اس زبان کوئی جانتا نہیں ہے اور یہ کتاب موجود بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھا قرآن مگر ہمارا 150 سال سے ہے مگر اس کی کوئی رد و بدل کچھ نہیں ہوا. یہودی بھی کہنے لگا ویسے تو ہماری جو یہودی کتاب ہے انجیل
तौरेत वो भी नहीं है, वो भी बदल चुकी है। तो इससे मतलब क्या मतलब चला कि कुरान ना कभी बदल नहीं सकता है, उसको कोई ख़त्म कर नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमारे छोटे छोटे आलिम हाफिज हमारे मदरसों में मिलेंगे, हमारे मुल्कों में मिलेंगे, जो छोटे छोटे हैं मगर उनके सीनों में कुरान महफूज है। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, बताने वाली बात यह है कि कुरान को अल्लाह तबारक तआला ने हिफाजत में लिया है और उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। इसी तरह एक ऐसा मुल्क था जहाँ पर हिंदुस्तान के एक इंजीनियर को जाना हुआ, मस्को में जब जुमा का वक्त हुआ, जुमा की नमाज के लिए वो मस्जिदों को घूमने लगे। वहाँ पर क्या है, सारे मस्जिदों को ताले लगवा दिए, कोई मस्जिद में नमाज नहीं होती है। जो भी मस्जिद के अंदर जाके नमाज पढ़ना चाहेगा तो उसको क्या करते हैं, वहाँ पर जेल में डाल देते हैं, कैद कर देते हैं। तो इनका तो थोड़ा पावर था, उन्होंने कहा कि मेरा ये पोस्ट है, अगर मेरे को अगर कोई कैद करेगा तो तुम्हें हिंदुस्तान की पुलिस नहीं छोड़ेगी। तो उनको इजाज़त दे दी, वो दरवाज़ा खोले, मस्जिद है उसको म्यूजियम बना दिया गया था और मस्जिद को उन्होंने जुमा की नमाज अकेले अजान दिए और नमाज पढ़े। नमाज पढ़ने लगे तो सारे बस्ती वाले आकर हैरान परेशान देखने लगे कि एक आदमी नमाज पढ़ रहा है इतने सालों के बाद। और तो कुछ लोगों ने उनको दावत दी घर के, क्या घर पे दावत है तुम्हारे लिए। जब घर से उनको बुलाया गया, दावत दी गई, तो उनसे कहा गया कि हम कुरान के बहुत शौकीन हैं, हम कुरान को याद करना चाहते हैं, मगर यहाँ पर कोई भी कुरान की अगर किताब रखा जाता है तो उसको खारिज कर दिया जाता है और मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है। अगर कुरान किसी के पास भी अगर दिखता है तो उसको ख़त्म कर दिया जाता है। मगर हमारे बच्चे जो है हाफिज बने हुए हैं। पूछे अच्छा कैसी बात है, बुलाओ। एक बच्चे को बुलाया गया, उससे कहा कि किताब, कुरान की किताब उनके पास जो मौजूद थी उनको दिखाया कि यहाँ से पढ़ो। वो परेशान एक दूसरों को दिखने लगा। तो उनके बच्चे के वालिद ने कहा कि ये कुरान देखकर नहीं पढ़ सकता क्योंकि किताब हमारे पास किसी के पास मौजूद नहीं है, मगर हम इनको हाफिज बनाए हुए। यहाँ पर जैसे टेलर वगैरह जो है वो हाफिज वगैरह हैं, इनको हमें बच्चों को सीखने की वजह से सीखने के लिए उनके पास भेजा करते हैं। वो बच्चे टेलर भी सीखते हैं, साथ में उसी बहाने से कुरान सीख कर लेते हैं। और वो पूरा बच्चा पूरे कुरान को पढ़ने लगा। और ये इंजीनियर सब सोचने लगे, वाह अल्लाह तेरी भी क्या करामात है, तेरा भी क्या मौजिज़ा है कि तूने कुरान किताब वालों को मिटा दिया। किताब बाकी नहीं रही मगर सीनों में किताब है और किताब को, कुरान को सीने से कोई निकाल नहीं सकता। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आज हमारा हाल क्या है, हम कुरान के गाफिल बने हुए हैं। कुरान जो है राह हिदायत की है। इंसान आज परेशान नजर आए हैं, हर हालत में परेशान है। कोई अपने पढ़ाई के बारे में परेशान है, कोई शादी के लिए परेशान है, कोई कारोबार के लिए परेशान है। परेशानियों के लिए इधर उधर ढूंढता है, राहत के लिए इधर उधर ढूंढता है। मगर कुरान कहता है क्या हो मेरे पास है, अल्लाह का जिक्र में राहत है। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान के अंदर हर मसले का हल फरमाया है, चाहे वो कारोबारी मामला हो, चाहे शादी ब्याह का मामला हो, हर मामले का, चाहे पड़ोसन का मामला हो, भाई बहनों का हक हो, हर मामले के अंदर कुरान के अंदर मौजूद है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस शरीफ है जिसका मफ़हूम है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। दोस्तों हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि तुम्हें बेहतरीन वो है जो डॉक्टर बन गया, तुम्हें बेहतरीन जो है वो इंजीनियर बन गया, बल्कि ये कहा कि तुम्हें बेहतरीन वो है जो कुरान पढ़े, सीखे और वो दूसरों को सिखाए। आज क्या है, कुरान पढ़ाने वालों को कमजोर समझते हैं, मौलाना वालों को कमजोर समझते हैं, इनकी कोई वक़्त नहीं समझते हैं। वक़्त अल्लाह तबारक तआला क़यामत के दिन इनको देंगे। कहा जाएगा जो कुरान किया हुआ होगा उससे कहा जाएगा इक़रा पढ़ तक़ी और जन्नत के मुकाम बुलंद पर चढ़ता जा। यानी कि तू पर इस तरह तू दुनिया में पढ़ा करता था, तह कर साफ प्यारी जुबान में खुश आवाज से पढ़ और पढ़ता जा और जन्नत के दर्जे बुलंद होता जा। यहाँ तक बुलंद होता जा जब तू तेरा खत्म, जहाँ पर आयत खत्म हो गई तेरा आखिर जन्नत का दर्जा होगा। कोई दुनिया के अंदर कोई बोलेगा कि डॉक्टर बनेगा, तुमको ये दूंगा वो दूंगा, नहीं, मगर आखिरत में अल्लाह ताला दुनिया के अंदर लोगों के एतबार से इसका कोई मुनाफा नजर नहीं आ रहा है, मगर अल्लाह ताला आखिरत में उसका बहुत बड़ा दर्जा रखे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका दिल कुरान से खाली है वो वीरान घर है,
ہر انسان کے دل میں قرآن ہونا موجود ہے، اور کہا گیا ہے کہ اگر پوری دنیا میں، پورے شہر میں اگر کوئی قرآن حفظ کرنے والا نہ ہو تو سارے مسلمان گنہگار ہو جائیں گے۔ جیسے فرض کفایہ، قرآن کا حفظ کرنا فرض کفایہ ہے، جیسے جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے۔ اگر ایک آدمی پڑھ لے گا تو سارے محلے کے والے وجہ سے وہ فرض ادا ہو جائے گا، اگر ایک بھی نہ پڑھے گا تو سارے گنہگار ہو جائیں گے۔ اسی طرح قرآن شریف کیا ہے، ہر ملک میں، ہر گاؤں میں ایک کا حفظ کرنا ضروری ہے، ایک ایسا آدمی ہونا ضروری جو قرآن حفظ کیا ہوا ہو۔ اگر ایک بھی نہ رہا گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ سوچنے والی بات ہے کہ ایسے کئی گاؤں ہیں، کیسے شہر ایسے جہاں پر اچھے اچھے ڈاکٹر انجینئر بنا دیتے ہیں مگر کوئی حافظ نہیں بناتے، علم کی دین کی دعوت نہیں دیتا ہے۔ اگر آج کے لوگوں کو کہا جائے کہ بچوں کو مدرسہ پڑھاؤ، دین کی دعوت، دین کی تعلیم سکھاؤ، قرآن پڑھاؤ، وہ کہتے ہیں کہ چٹائی پہ بیٹھ کر خالہ خالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ملتا ہے، اس سے کیا نوکری کر لے گا وہ۔ اچھا، اگر ہم اس سے پوچھا جائے گا بھائی اب جو بچوں کو دنیاوی علم دیتے ہو اس سے ان کو کیا ملا ہے، کیا فائدہ ہوا، کیا بنا ہے؟ انہوں نے کہا اس سے اچھے اچھے ڈاکٹر بنے، اچھے اچھے انجینئر بنے ہیں، اچھے اچھے سائنسدان بنے ہیں، ڈاکٹروں نے اچھے اچھے علاج کیے ہیں۔ آج کل تو بغیر پیٹ پھاڑے ہوئے آپریشن کرتے ہیں، ہاں، اور اچھے اچھے انجینئر بنائے جیسے 100 افسر کی بلڈنگ بناتے ہیں، ایسے ایسے سائنسدان بنائے ہیں جو گرمی کے موسم میں ٹھنڈک پہنچانے والی چیز ایئر کنڈیشن بنایا ہے، اور ٹھنڈا پانی کے لیے ایئر کولر بنایا ہے، ہوا اس سمے یہ سفر کرنے کے لیے پہلے کیا ہے لوگ کئی سالوں لگ جاتے تھے ایک ملک سے دوسرے ملک کو جانے کے لیے، کئی مہینے کئی دن ہو جاتے ہیں، کئی ملک کا سفر منٹوں میں کر دیا ہے۔ ہاں، ایروپلین بنایا ہے، جہاز، پانی کے جہاز بنایا ہے، سائنس نے اتنی بڑی ترقی کی ہے، اور آج کل تو اتنا بڑا ٹیکنالوجی ٹیلی فون بنایا، موبائل بنایا ہے کہ ساری دنیا کی خبریں بیٹھی جگہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بنائے تو یہ دین کی تعلیم والے کیا دیا ہے، قرآن پڑھنے والے نے کیا بنے ہیں؟ اچھا، یہ بات ہے، اگر ان سے پوچھا گیا مانا کہ انہوں نے بہت ساری چیزیں ترقی کی ہیں، یہ تو کیا چیزیں کیا ہیں؟ مادیات ہی مادیات ہے، اس کے اندر کوئی روحانیت نہیں ہے۔ مادیت کیا ہے؟ یہ جسم ہے، یہ ساری چیزیں جسم کو آرام دیتی ہیں، وہ روح کو کیا چیز آرام دیتی ہے؟ یہ ساری چیزیں کیا روح کو کبھی آرام دی ہیں؟ یہ جسم جو ہے، جو دنیا کا جسم ہے، دنیا میں ہی ختم ہونے والا ہے، آخرت میں جو جسم ملنے والا ہے وہ الگ جسم ہوگا۔ خالی دنیا کے جسم کے لیے یہ ساری سہولتیں دیے ہیں، مگر روح کے لیے، روح کی ہوئی سکون کی ضرورت ہے، اس کے لیے کیا دیا ہے؟ بتایا جاتا ہے قرآن شریف کی تلاوت سے جسم میں بھی روحانیت، سکون ملتا روح کو۔ حافظوں کو دیکھو کئی گھنٹے پڑھ کر قرآن پڑھتے رہتے ہیں، ان کو کبھی زبان تھکتی نہیں ہے، اور پڑھتے رہتے ہیں، اور ان کا الگ ہی مزہ ملتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ جو ایک آیت پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے۔ الف کے 10 نیکیاں، لام کے 10 نیکیاں، اور میم کے 10 نیکیاں، اس طرح 30 نیکیاں ملتے ہیں۔ ایسے نیکیاں ملتے ہیں، جتنا انسان قرآن پڑھتے جائے گا اس کو اتنے نیکیاں ملتے جاتے ہیں۔ اور انسان کہتا ہے کہ میں نے اتنی ٹیکنالوجی کی ہے، تو بتاؤ کہ روحانیت کے لیے کیا انہوں نے فراہم کیا ہے، کیا سہولت کی ہیں؟ یہ الٹا ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دماغ دیا ہے۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ ان کو دماغ نہیں دیتا تو وہ چیزوں کو کیسے بناتے، سائنسی کیسے بنتے، ڈاکٹر انجینئر کیسے بنتا؟ ہاں، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کو دماغ دیا ہے، ہاتھ پاؤں دیا، عقل دیا ہے، وہ عقل کا استعمال کر کے، اللہ کی دی ہوئی چیزوں کا استعمال کر کے وہ ان چیزوں کو ایجاد کر رہے ہیں، ان چیزوں کو استعمال کر کے ایجاد کر رہے ہیں۔ اگر کوئی پلین بنا رہا ہے تو اللہ کی دی ہوئی چیز، لوہے کو لے کر، لوہا کس کا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے، اللہ کی دی ہوئی چیز کو لے کر وہ لوہے سے لے کر ایروپلین بنا رہا ہے، پانی کا جہاز بنا رہا ہے۔ کوئی بھی چیز جس میں ٹیکنالوجی ہو، اللہ کی بغیر لی ہوئی چیز کو لیے ہوئے بغیر وہ نہیں بنا رہا ہے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہیں کہ گھمنڈ کرانا چاہیے کہ ہم نے اپنی چیزوں سے بنایا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو سائنس جو بنا ہے قرآن کی وجہ سے بنا ہے، قرآن کے اندر ہی سائنس ہے، قرآن کے اندر ہی جغرافیہ ہے، قرآن کے اندر بتایا گیا ہے کہ باہر کتنا مضبوط ہے۔ ہاں، پہلے زمین کیا خالی زمین کو بنایا گیا تھا، زمین پانی کے اوپر ٹھہرایا گیا تو ہلنے جلنے لگا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے
पहाड़ को कील के मुआफिक गाड़ दिया, इतना मजबूत। अल्लाह तबारक तआला कह रहे हैं कि तुम पहाड़ पर तहकीक करो। कुरान कुछ कह रहा है कि साइंस की तहकीक करो, कुरान की वजह से वो साइंस बन रहे हैं। जो रास्ते करे वो सीरू फिल अर्दी, जमीन पर घूमो फिरो, कुरान ही कह रहा है, कुरान की वजह से वो लोग कर रहे हैं। ये कहा जाता है, एक मौलाना से वहीद रहमान जियासी, उन्होंने बिलासपुर एक पादरी से चैलेंज लगाया, कहा कि जो तुम साइंटिस्ट बने हो उसका जो बानी है हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उन्होंने कहा वो कैसे, कि बताओ तुम्हारी जो यहूदियत है, ईसाइयत है, ईसाई लोग कितने ज़माने से, हमारे आका के ज़माने से पहले हैं, 2000 पहले इस ज़माने से हैं। उनसे पूछा तुम्हारी कौम तो उस पहले से है, तो बताओ तुम लोगों ने उस वक्त टेक्नोलॉजी क्यों नहीं बनाई, उस वक्त प्लेन क्यों नहीं बनाया, उस वक्त टेलीफोन वगैरह क्यों नहीं बनाए। वो ताज्जुब में हो गया, कहा कुछ कहो हमारे लिए। वो कहा साइंस असल में क्या है, साइंस तो बना रही लफ्ज़ साइंस के माने तोड़ना, यानी क्यों लोहे को तोड़ टुकड़ा करके उसे चीज़ बनाई, और इसी तरह हर चीज़ पर टेक्नोलॉजी करके उसे एक नई चीज़ बनाई, ये होता है साइंस। अगर देखो पहले आसमान का अल्लाह तबारक तआला ने आसमान के बारे में बताया, तो तुमने साइंस में कोशिश तहकीक करके आसमान पर पहुंचे, चांद पर पहुंचे। अल्लाह के रसूल ने उसके खुदाई दावे को तोड़ा। पहले क्या चांद तारों को खुदा कहा करते थे कि हमारे खुदा हैं, तो अल्लाह तक के रसूल ने आके बताया कि चांद तारे सब क्या है, अल्लाह की मखलूक है, यह खुदा नहीं है। उनके खुदाई दावा को तोड़ा, तो साइंसदानों ने क्या किया, साइंटिस्ट ने उन पर जाकर तहकीक किए, और वो खुदा होते तो कैसे जाकर तहकीक करते, तो सोचे खुदा को हम कैसे तहकीक करें। तो पता चला कि साइंस क्या कुरान की वजह से बना है। कुरान ने साइंस की दावत दी है, तालीम दी है, और साइंसदानों ने कुरान पढ़कर, कुरान के अंदर सोचकर साइंस के अंदर टेक्नोलॉजी तजुर्बा किया, तो साइंसदान बने। मगर हमारे अंदर कुरान शरीफ है, हमारे अंदर हम कुरान पढ़कर क्या बन रहे हैं, क्या चीज़ बना रहे हैं, सोचने वाली बात है। और उन्होंने कहा अच्छा ये बात छोड़ो, तुम्हारा जो बाइबल है, बाइबल के तुम हाफिज बताओ कितने हाफिज मिलेंगे। एक पूरी कुरान का पूरी किताब का नहीं, खाली एक पेज का बाइबल का हाफिज कोई बता दो। वो लोग खामोश को जवाब नहीं दिया। इन्होंने कहा अच्छा छोड़ो, हमारा हाफिज देखो, तुम्हारे मुल्क में बिलासपुर में देखो कितने हैं। वहीं पर एक मस्जिद के अंदर बुलाया गया, बताया कि बताओ यहाँ पर कितने हाफिज हैं। बताओ एक ही मस्जिद के अंदर 17 हाफिज मौजूद थे। देखो ये तुम्हारे मुल्क में भी हाफिज हैं, हमारे मुल्क में भी, इंडिया में हाफिज हैं, पाकिस्तान में हाफिज हैं, सारी दुनिया के अंदर हाफिज हैं। सारे मुल्कों के हाफिजों को एक जगह जमा कर लो और सबसे कहो को शुरू से कुरान पढ़े। सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू करेंगे, नाज पर खत्म करेंगे। कोई भी एक आयत इधर रद्द बदल नहीं कर सकता है, और सारे अरबी में ही पढ़ेंगे। और तुम्हारे बताओ कौन ऐसा है जो बाइबल को पढ़ सकता है, कोई हाफिज है तुम्हारा। वो ताज्जुब में हो गए, परेशान हो गए। ये मतलब क्या है, कुरान शरीफ जो है अल्लाह का मोजिज़ा है। अल्लाह तबारक तआला ने इसके अंदर बहुत बरकत रखी है। हमें कुरान को पढ़ेंगे बरकत मिलेगी। अल्लाह तबारक तआला क़यामत के दिन एक आदमी को एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा जो हीरे जवाहरात से भरा हुआ लगा हुआ होगा। लोग रश करते हुए कहेंगे ये कौन शख्स है। कहा जाएगा कि ये हाफिज का वालिद है, हाफिज के अब्बा है, यानी इस लड़के को इसने हाफिज बनाया था, इसके लिए इसको ये मुकाम मिला है। सोचने वाली बात है, जब इसको ये मुकाम मिल रहा है वालिद को, तो हिफ्ज़ करने वाले को, कुरान पढ़ने वाले को कितना बड़ा दर्जा नहीं मिलने वाला है। बताया जाता है कुरान के हाफिज को 10 आदमियों की शफाअत की इजाज़त देंगे, वो अपने से 10 आदमी को शफाअत करेगा। और अल्लाह तबारक तआला ने बहुत सारे वादे रखे कुरान के अंदर। कुरान पढ़ने के लिए रखा गया है, ना अलमारियों में सजाने के लिए है। आज अगर कहा जाएगा इनको तालीम दो, कहते हैं कि क्या तालीम दे बच्चों को, ये पढ़कर क्या करेंगे। अच्छा अगर मैं ये आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जब बच्चों को जब भेज रहे हैं स्कूल के अंदर, सबसे पहले नर्सरी को भेज रहे हैं, LKG को भेज रहे हैं, तो सबसे पहले उसका लिबास देख लीजिए। उसका लिबास किस तरह का है, शर्ट पहना हुआ है, घुटनों के ऊपर वो चड्डी पहना हुआ, पैंट पहना हुआ है। शुरू से ही उसको तालीम, इस्लाम की तालीम के खिलाफ दावत दे रहे हैं। उसका लिबास ही गैर इस्लामी हो रहा है। मगर जब बच्चों को मदरसे को भेजा जा रहा है, उसका लिबास कैसा हो रहा है, झुब्बा पैजामा पहनाया जा रहा है, घुटनों के नीचे उसको कपड़ा है, सतर को छुपाने का हुक्म दे रहे हैं, और सर पे टोपी डालकर मदरसा भेजा जा रहा है। जब वही इंग्लिश वाले बच्चे को जब LKG में भेज रहे हैं, दीवारों पर देखिए उन लोगों के जानवरों को बैग पहना कर ऐसी तस्वीर लगाए हुए। इसका मतलब कहने का यह है
کہ وہ वहाँ पर इंसानों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि जानवर चाहिए उनको पढ़ने के लिए। और उनको जो पढ़ाई के लिए डाला जा रहा है, सबसे पहले बोल रहा है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, यानी कि खाओ पियो खेलो। किसके साथ? सी फॉर कैट कुत्ते के साथ, बिल्ली के साथ, डी फॉर कुत्ते के साथ, डी फॉर डॉग कुत्ते के साथ, अगर वो भी नहीं मिला लास्ट में जेड फॉर जेब्रा के साथ, यानी सारे चीज जानवर ही जानवर भरे हुए हैं, जानवरी चीज सिखाया जा रहा है। मगर जब मदरसे में बच्चे को डाला जा रहा है, सबसे पहले क्या सिखाया जा रहा है? और बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी कि शैतान से पनाह मांगना जा रहा है, जानवरों से पनाह मांग रहा है। पूरी कुरान खत्म हो रही है वन्नास पर, यानी कि मिनल जिन्नती वन्नास, लोग ऐसे लोग जो जिन्नत, जो मनुष्य हो, जो शैतान भटकाने वाले हो, सारे लोगों से पनाह दिलाई जा रही है। ये तालीम होती है मदरसे की। अच्छा, वो बच्चा जब पढ़ लिया 10वीं पास, जब कॉलेज भेज रहे हैं, उसके लिए हजारों पैसे लगा रहे हैं कॉलेज में दाखिले के लिए, एडमिशन के लिए। मगर मदरसे के लिए आदमी 100 रुपये देने के लिए, चंदा देने के लिए रोता है कि 10 रुपये नहीं निकलते जेब में से। हालांकि अगर एक बच्चे का अगर हम पढ़ाएंगे तो सबसे जारिया होता है। जो मदरसे की अगर जो मदद करता है, एक बच्चे को जो खाना खिलाता है, वो सबसे जारिया, यानी कि वो जब तक पढ़ेगा उसका सवाब उसको मिलता रहेगा, और जो दूसरों को पढ़ाएगा, जब तक दूसरों को पढ़ाते रहेगा, जब तक उसका सवाब मिलते रहेगा। अब आप डॉक्टर बन जाएंगे तो वो हमको क्या देगा? कुछ नहीं देगा। अब उसको दाखिला करा दिया कॉलेज में, और उसके माहौल देखो कैसे है, लड़के उसके साथ इश्कबाजी और सब है। मगर जब मदरसा बच्चा मदरसा पढ़कर निकलता है तो घर के अंदर आकर कहता है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, यानी अल्लाह की रहमत आपके ऊपर। वो दीन की तालीम दे रहा है, कुरान की तिलावत करा रहा है, घर के अंदर कुरान की आवाजें निकल रही हैं। वही बच्चा कॉलेज से निकल क्या कर रहा है? घर में गाने गा रहा है, गाने की आवाज निकल रही है। सोचने वाली दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक तआला दीन की तालीम की अहमियत दिखा रहा है कि दुनिया की तालीम में क्या है, दीन की तालीम में क्या है। ये नहीं कहने जाता कि आपको दुनिया की तालीम मत दो, बनाओ डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, मगर उसके साथ दीन की तालीम जरूर दो, कुरान जरूर पढ़ाओ, उससे थोड़ा बहुत आलिम भी बहुत बनाओ। अगर इंसान कोशिश करे तो बहुत कुछ हो सकता है, अगर इंसान कोशिश नहीं करे कुछ भी नहीं कर सकता है। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको कुरान की तालीम, कुरान को सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमाए। वाक़िदाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।